भारते च उत्कल देशे भूस्वर्ग पुरुषोत्तम दारुरूपी जगन्नाथ भक्तानाम अभयप्रदः। जय जगन्नाथ। आम श्री जगन्नाथ प्रेमी परिवार द्वारा महाप्रभु श्री जगन्नाथ को समर्पित चंदन जात उपरे आधारित ए स्वतंत्र उपस्थापना को आपन को स्वागत। एथि मध्य सूर्यंक उत्तरायण गति होइछि। उत्कल रे ग्रीष्म ऋतुर आगमन घटिछि। प्रचंड रौद्रता परे जनसाधारण व्यतिव्यस्त। जेतेबेले उत्कलर प्रजा ए ग्रीष्म कष्ट रे अधीर, ए उत्कल भूखंडर एकछत्रवादी सम्राटଙ୍କ अवस्था किपरि थिबो? आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ कोन गरम हेउथिबो? से तो ब्रह्मांडर मालिक। तांकरी आज्ञारे सूर्य ताप प्रदान करती, चंद्र शीतलता प्रदान करती, पवन प्रवाहित हुअन्ति। सी स्वयं क्षीरसागर रे निवास करती, जहांकु सहस्र फणारे अनंत सदा सर्वदा बिंची थांती। शीतलतम गंगा जहांको पाद नखरु बाहरी भगवान शंकर को शीतलता प्रदान करती, जहांको नाभिरु ब्रह्मकमल सृष्टि होइछि, तांकु पुणी किपरि गरम हेबो? ए प्रश्न प्रति जगन्नाथ प्रेमी मनरे आसीबा स्वाभाविक। किंतु जेहेतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ श्रीक्षेत्र रे लोकाधीन मानवीय लीला करुछंती, तेणु आमको जेपरी गरम अनुभूत हुए, आम सान्तंकु मध्य सेहीपरि भीषण गरम हुए। जगन्नाथଙ୍କ श्रीअंगरु भीषण झाल बोहे। पिंधा वस्त्र एवं पुष्प अलंकार रे झाल ओदा होइथाय। एहा सेवायत माने मत प्रकाश करिथांती। जेउ ओडिया जाति जगन्नाथଙ୍କ अपमान को सह्य न करि पारि कांची विरोध रे युद्ध करे, जेउ ओडिया जाति जगन्नाथଙ୍କ भोक को सह्य न करि पारि नौंक दुर्भिक्ष रे निजे भोक रे मृत्युवरण करे, सेही जाति महाप्रभुଙ୍କ ए ग्रीष्म कष्ट को किपरि बा सही थांता? जगन्नाथ पाए जातिर प्राण को छाड़ी जीवन बंचिबा कोन संभव? सेहिथि पाए ए जातिर आराध्य महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ ग्रीष्म कष्ट लाघव पाए ए जाति भियाण करे वर्षर सबुठारु दीर्घतम यात्रा, महाप्रभुଙ୍କର अति प्रिय यात्रा, नाम जहार सुगंध जात बा चंदन जात। अक्षय तृतीया ठारू 42 दिन पर्यंत एही जात अनुष्ठित हुए। 21 दिन बाहर चंदन जात एवं 21 दिन भीतर चंदन जात। जातर उद्देश्य केवल आम कालिया सान्तंकु टिके शीतलता प्रदान करिबा। गरम कारणरू महाप्रभु पाट परित्याग करी एई 42 दिन पतनी परिधान करती। दिन और राति दुई थर महाप्रभु को स्वतंत्र आलोट लगी नीति हुए। एही समय श्रीमंदिर आलोक एवं दीप को अपसारण करा जाए। अंधार रे महाप्रभु को बिंचा जाए। महाप्रभु श्रीअंग रे सर्वांग चंदन लेपन हुए। स्वतंत्र मल्ली फूल अलका आदि पुष्पालंकार द्वारा महाप्रभुଙ୍କର दिव्य सुंदर चंदन बेश हुए। एही मनलोभा चंदन बेश को देखी ओडिया प्राण गाई उठे। सेकाले कला श्रीमुख सुनंती सकल दुख, दर्शने प्रसन्न होई रख दुखी श्रेणी की, चंदन लागी समये चिंत चिंता मणिकी। एथि मध्यरे श्रीमंदिर रे महाप्रभुଙ୍କର सकाळ धूप और जात भोग समाप्त होइछि। श्री मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी, राम और कृष्ण महाप्रभुଙ୍କର आज्ञामाଳ प्राप्त होई नरेंद्र पोखरी को चाप खेलिबाकू जिबा पई प्रस्तुत। महाप्रभु मणि विमान रे आरोहण करी विमान बड़ू सेवकों सह नरेंद्र पोखरी अभिमुखे बाहरिबे। सेपटे सिंहद्वार गुमुट ठारे महाप्रभुଙ୍କର लीला संगी पंचमहादेव अपेक्षा करी रहिथिबे। आगे आगे राम और कृष्ण, परे परे मणि विमानर अपूर्व दोलन, पछरे पंच पांडव बड़दाण्ड को आह्लादित करी स्वतंत्र चंदन पटुआर रे भक्तों कंठरू दाण्ड गीत शुणी शुणी महाप्रभु अति आनंदित भावे शीतल पंक्ति खाई खाई नरेंद्र कूले पहुंचती। चंदन पटुआर रे भक्तों कंठरू झरी उठुଥାଏ, देख गो राधा माधव चाली, मणि विमान आसे झुली झुली,
ଦେଖ ଗୋ ରାଧା ମାଧବ ଚାଲି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଶୋଷ ହେଉଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭିତରଛ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘଷା ଜଳ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନୌବିହାର। ଦିନ ଚାପ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳିର ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ନନ୍ଦା ଚାପରେ ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଭଦ୍ରା ଚାପରେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ଆଗେ ଆଗେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ନାବ, ପରେ ବଡ଼ଚାପ, ତତ୍ପରେ ସାନଚାପ ନାବକେଳିରେ ବାହାରନ୍ତି। କିଏ ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ? ଘଣ୍ଟ ଛତ୍ର ସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରୋହିତ ହୋଇଥିବେ। ଆଲଟ ଚାମର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଞ୍ଚି ହେଉଥିବେ। ସୁଗନ୍ଧି କର୍ପୂର, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିବ। ହଡ଼ପ ନାୟକ ତାଙ୍କ 10 ଅବତାର ପଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଙ୍ଗାଧରକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଉଥିବେ। ଆହା, ଅପୂର୍ବ ସେ ଦୃଶ୍ୟ! ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନଚାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦନକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 21 ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଦନମୋହନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ହାତରେ ମୁରଲି ଧରିଥିବେ, ମସ୍ତକେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନାଇଥିବେ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ହସୁଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବନମାଳୀଙ୍କର ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ପିନ୍ଧିଥିବ ଯେବେ ପୀତାମ୍ବର ତୁମ୍ଭେ ଭୂମିରେ ଲୋଟିବ ନାହିଁ। ହସୁଥିବ ଯେବେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହୋଇ ତେରଛେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମ ନାଗର ହେ ଏବେଶ ହୋଇବ ନାହିଁ। ବେଶ ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛେନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କେଳିମାଣ୍ଡୁ ଓ ଭୋଗକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଇ ରାତିଚାପକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ରାତିଚାପକୁ ସାରି ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଉଁରୀ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସରୋବରର ପ୍ରତି କୋଣରେ 21 ଘେରା ଲେଖେ ଚାପରେ ଘୂରନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଦିନ ହଳଦୀ ପାଣି ନୀତି ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ଆଗମନ କରନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାର ଚନ୍ଦନଜାତ ସମାପ୍ତ ଘଟି ଭିତର ଚନ୍ଦନଜାତର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏକାଦଶୀ, ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏହିପରି 4 ଦିନ ଶ୍ରୀ ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ମଣ୍ଡପସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦନକୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ବିବିଧ ଶୀତଳ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କି, ଯାହାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତରେ ଅଣଚାଶ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ସେହି ପ୍ରଭୁ ସାମାନ୍ୟ ସେବକର ହାତରୁ ଆଲଟ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାତ ଭିଆଣ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମଦ୍ଭକ୍ତା ବିନୋଦାର୍ଥେ କରୋମି ବିବିଧ କ୍ରିୟା। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନୋଦନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହିପରି ବିବିଧ କ୍ରିୟାମାନ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ କଷ୍ଟ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବାହାନା ମାତ୍ର। ତେବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଚନ୍ଦନ ଜାତର ମହନୀୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହି ଉଠନ୍ତି, ଯଥା ସନ୍ତପ ହାରଣମ୍ ଚନ୍ଦନାନୁଲେପନମ୍ ତଥା ସ୍ଚବମୟମ୍ ମେ ଦକ୍ଷ ସନ୍ତାପ ତ୍ରୟନାଶନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ବିଲେପନ ଯେପରି ସନ୍ତାପ ହାରକ, ସେହିପରି ଏହି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିତାପ ବିନାଶକ। ଯଦି ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ତେବେ ଜଣାଯାଏ କି ଅତୀତରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ କି ଏକଦା ଚନ୍ଦନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚନ୍ଦନଜାତ ଏଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନର ନାମ ହେଲା ଚନ୍ଦନପୁର। ଚନ୍ଦନପୁରର ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିବାରୁ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁରଠାରେ ଥିବା ରାଣୀ ତଲାଉ ନାମକ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଏହା କିଛି ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିର୍ମାଣ ପରଠାରୁ ଏହି ଜାତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଏହି ଜାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ
ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଏହି ଜାତର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। 1706ରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଏହି ଜାତ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ହିଁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତଥା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ପରିଶେଷରେ ଚାପରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି, ଆହେ ମହାବାହୁ, ଆମର ମୋକ୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମର ପରମଧାମ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆପଣ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିପୁଳ ଭୁଜ ତଳେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ମନରେ ଟିକିଏ ଭାବ ଆଉ ପ୍ରେମ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।